નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करें तो 1 जून थी थशे 5 मोटा फेरफारो। ज्यां मित्रों दर महीनानी पहली तारीखे जे छे ते मोटा फेरफारो थता होय छे, तेवी ज रीतना आ वखते तो जून महीनामां मोटा फेरफारो थवाना छे, कारण के मोदीजीनी जे त्रीजी वार सरकार बनी छे तेने पण 1 वर्ष पूरुं थवा जई रह्युं छे। मोटा मोटा फैसलाओ लेवामां आवी शके जेनी मित्रों असर तमारा खिस्सा उपर अने तमारा घर उपर पड़वानी छे। तो खास मित्रों आ शुं फेरफारो थई रह्या छे अंत सुधी जोता रहेजो, जेथी करीने मित्रों तमने जाहेरात थई जाय, तमने खबर पड़ी जाय के कई कई वस्तुओना भाव बदलाई रह्या छे के जेनी असर जे छे ते तमारा खिस्सा उपर पड़शे। तो मित्रों क्या क्या फेरफारो थई रह्या छे तेना विषे बात करी ले तो सौथी पहलो मोटो फेरफार मित्रों थई रह्यो छे के आधार कार्ड नी अंदर हवे जे छे ते मित्रों सुधारा वधारा मफत करवानी छेल्ली तारीख पूर्ण थई जशे। एटले के जो मित्रों तमारे आधार कार्ड नी अंदर सुधारो वधारो कोई पण करवो होय, एड्रेस के नाम के कोई पण वस्तुनी अंदर, तो मित्रों तमे 14 तारीख सुधी एटले के 14 जून सुधी मफतमां सुधारा वधारा करावी शकशो। त्यारबाद मित्रों जो तमारे कोई पण सुधारा वधारो आधार कार्ड नो करवो हशे तो तेना माटे तमारी पासेथी पैसा लेवामां आवशे। बीजो सौथी मोटो फेरफार मित्रों ए थशे के गैस, पेट्रोल, डीजल अने इत्यादि वस्तुओना भाव नवा जाहेर थशे। ज्यां मित्रों दर महीनानी पहली तारीखथी जे छे ते दरेक वस्तुओना भाव पण बदलाता होय छे, जेम के गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि वस्तुओना मित्रों नवा भाव जे छे ते सरकार तरफथी जाहेर करवामां आवशे। त्रीजो फेरफार थवानो छे के क्रेडिट कार्डना नवा नियमो पण जाहेरात करवामां आवशे, एटले के जे मित्रों बेंकना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के क्रेडिट कार्ड जे तमे वापरो छो तेना दर महीने नियम फरता होय छे चार्ज ने लईने, ते पण मित्रों 1 जून थी बदलाय तेवी संभावना छे। चौथो मोटो फेरफार मित्रों तमने जणावी दीए चौथी वस्तु शुं जून महीनामां थशे तो मित्रों 2000 रुपयानो 20मो हप्तो जे छे ते आ महीनानी अंदर एटले के जून महीनामां आवशे। जो के मित्रों ऑफिशियली हजू सुधी कोई सत्तावार जाहेरात थई नथी, परंतु दर महीने जे रीतना हप्ता आवता होय छे, दर वखते जे हप्ता आवता होय छे ते पेटर्न अनुसार अमे तमने जणावी दे तो 1 जून थी 30 जूननी वच्चे आ 2000 रुपयानो हप्तो जे छे ते तमारा खातामां आवे तेवा सौथी वधारे चांस देखाई रह्या छे। तेनी साथे मित्रों अंतिम अने 5मी सौथी मोटी वस्तु जे जून महीनामां थशे तेना विषे तमने जणावी दीए तो ચોમાસુ 2025 जून महीनामां बेसशे। ज्यां मित्रों 10 થી લઈને 15 जून वच्चे जे छे ते ચોમાસુ बेसी शके तेवा संभावना। 20 થી 25 तारीख वच्चे मोटा भागना खेडूतो जे छे ते वावणी पण करशे, એટલે કે આ જૂન મહિનામાં જે છે તે આ વર્ષ ખેડૂતો માટે કેવું જશે તે સાબિત થઈ જશે અને ખેડૂતો વાવણી પણ કરશે। तो मित्रों त्यार पछीना महत्वना समाचार जोई लीए तो गुजरातमां फरी एकवार वागशे सायरन, ऑपरेशन शील्ड नाम आपवामां आव्युं। मित्रों जणावी दीए तो खास करीने जे 29 तारीखे सांजे 5 वागे जे सायरन वागवानुं हतुं गुजरातमां ते थोड़ा दिवस माटे जे छे ते मित्रों मुलतवी राखवामां आव्युं हतुं अने तेनी माटे नवी तारीख आपी दीधी छे। हवे 31 मे 2025 ना रोज गुजरातमां सांजे 5 થી 8 वाग्या दरमियान सायरन वागशे। दरेक लोको तैयार रहेजो। केंद्र सरकार द्वारा मित्रों निर्णय लेवामां आव्यो छे अने खास करीने आने ऑपरेशन शील्ड नाम आपवामां आव्युं छे। सरकारी आदेशमां जणाववामां આવ્યું છે કે તમામ સંબંધિત અધિકારીઓ અને હિસ્સેદારોને જાણ કરવામાં આવે કે ઓપરેશન शील्ड જે છે તે સિવિલ ડિફેન્સ મોક ડ્રીલ આગામી સૂચના સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી, જે મિત્રો ખાસ કરીને 31 તારીખે ફરી એકવાર વાગશે। એટલે કે 31 તારીખે સાંજે જે છે તે મિત્રો સાયરન વાગશે, જેમાં ગુજરાતનો પણ સમાવેશ થયેલો છે। સમગ્ર ગુજરાતની સાથે પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર, રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં પણ આ સાયરન વાગશે, ત્યારે લોકોએ યુદ્ધથી કેવી રીતના બચવું તે શીખવાડવામાં ફરી એકવાર આવશે। तो मित्रों त्यार पछीना महत्वना समाचार जोई लीए तो शुं 500 रुपयानी नोट जे छे ते 2000 रुपयानी नोटनी जेम बंध थई जशे। तो मित्रों बात करीए तो खास करीने आंध्र प्रदेशना मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडूए 500 रुपयानी नोट बंध करवानी मागणी जे छे ते उठावी छे। अने मित्रों तमने ना खबर होय तो जणावी दीए चंद्रबाबू नायडू, नितीश कुमार अने मोदीजीनी भाजपा आ त्रणेय मित्रों गठबंधનમાં सरकार चलावे छे, जेथी चंद्रबाबू नायडू जे छे ते मित्रों कोई नानी व्यक्तित्व नथी, तेनी मित्रों आ मांग छे तेना उपर जोर पण देवामां आवी शके। हवे मित्रों चंद्रबाबू नायडूए शुं मांग विषय तेना विषे बात करें तो तेमणे जणाव्युं छे के 500 रुपयानी नोट जे छे ते बंध करवानी तेमणे मांग करी छे। प्रधानमंत्री मोदीने मित्रों डिजिटल चलन अंगेनो अहेवाल जे छे ते सुपरत करती वखते तेमणे सूचन कर्युं के नोटोनुं छापकाम जे छे ते बंध करी देवुं जोईए। એટલે કે જે મોટી નોટ છે જેમ કે 500 ની કે 2000 ની તો મિત્રો ઓલરેડી બંધ થઈ ચૂકી છે, તો હવે મિત્રો જે સૌથી મોટી નોટ છે તે છે 500 ની। તો મિત્રો આ જે 500 રૂપિયાની જે મોટી નોટ છે તેનું છાપકામ બંધ કરી દેવું જોઈએ તેવું ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કહ્યું। તેમણે મિત્રો કહ્યું કે જ્યાં સુધી મોટી નોટો ચલણ
ચલણમાં રહેશે ત્યાં સુધી રોકડ વ્યવહારોમાં ભ્રષ્ટાચાર અવકાશમાં રહેશે, એટલે કે ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવો મિત્રો જે છે તે અશક્ય બની જાય છે જ્યાં સુધી મોટી નોટ જે છે તે ચલણમાં હોય છે ત્યાં સુધી. તો તેના માટે 500 રૂપિયાની નોટ બંધ કરવાની માંગ જે છે તે ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કરી છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લે તો ખાસ કરીને મોદીજીએ મોટી હુંકાર કરી, જોઈ લો મોટો નિર્ણય. મિત્રો તમને ખબર હશે કે અત્યારે મોદીજી જે છે તે લગાતાર પ્રવાસો કરી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે મોટી જનસભા સંબોધી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે મોદીએ પાકિસ્તાનને મોટી ચેતવણી ગઈકાલે આપી દીધી. શુક્રવારે મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના કરકટમાંથી એક જાહેર સભાને સંબોધન આપ્યું હતું, જ્યાં મિત્રો પાકિસ્તાન અને દુનિયાને ભારતની દીકરીઓની સિંદૂરની શક્તિ જોઈ છે તેવું પણ મોદીજીએ કહ્યું. શક્તિ જોઈ છે આપણા ભાણામાં ફક્ત એક તીર છે તેવું પણ મોદીજીએ કહ્યું અને જણાવ્યું કે આતંકવાદ સામે ભારતની લડાઈ ન તો ક્યારેય અટકી છે અને ન તો ભવિષ્યમાં અટકશે. એટલે કે જે આ યુદ્ધ અટકી ગયું છે, યુદ્ધમાં જે વિરામ આવ્યો છે તે આતંકવાદ સામેનો વિરામ નથી, માત્ર યુદ્ધનો જ વિરામ છે. ભવિષ્યમાં પાકિસ્તાન જ્યારે કોઈ આતંકવાદ કરશે ત્યારે તેને એ જ ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે. જો આતંકવાદનો ગઢ ફરી ઉગશે તો ભારત તેને ફરીથી કચડી નાખશે તેવું પણ મોદીજીએ જણાવ્યું. અમારી લડાઈ દેશના દરેક દુશ્મન સાથે છે, પછી ભલે તે સરહદને પાર હોય કે સરહદને આ બાજુ, એટલે કે ભારત દેશમાં જ રહેલો હોય, જે પણ દેશનો દુશ્મન છે તેની સામે અમારી લડાઈ છે તેવું પણ મોદીજીએ જાહેરાત કરી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લે તો ખાસ કરીને હર્ષ સંઘવીના કડક નિયમો લાગુ, મોટી જાહેરાત. મિત્રો જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને જાહેરમાં પાન મસાલા ખાઈને થૂકતા લોકો માટે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ચેતવણી આપી હતી. જાહેરમાં મિત્રો જે પાન મસાલા ખાઈને ગુજરાતમાં થૂકી રહ્યા છે કે બસમાં કચરો ફેલાવી રહ્યા છે તેમને દંડ ફટકારવામાં આવશે. જ્યાં મિત્રો હર્ષ સંઘવીએ જે છે તે એસટી બસ અને જાહેર જગ્યાએ સ્વચ્છતા જાળવવાની સૂચના આપી છે, સાથે જ પાન માવા જ ન ખાવા જોઈએ તેવી પણ હર્ષ સંઘવીએ લોકોને સલાહ આપી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાન અને માવા ખાઈને ડસ્ટબિનમાં થૂકે તો સારું રહેશે, બીજી કોઈ જાહેર જગ્યા ઉપર થૂકવું નહીં અને થૂકશે તો દંડ ફટકારવામાં આવશે તેવી પણ મિત્રો જાહેરાત જે છે તે હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અને ખાસ કરીને મિત્રો આ ચેતવણી, આ જાહેરાતથી બચીને આપણે ના થૂકીએ તેવું નથી મિત્રો, આપણે જે છે તે આપણું ગુજરાત અને આપણું રાજ્ય છે તેમ સમજીને તેને શુદ્ધ રાખવું જોઈએ, તે વિચારધારા રાખીને મિત્રો જે છે તે ગંદકી કરવી ના જોઈએ. તો ચોમાસા પહેલા ગુજરાતમાં થઈ શકે મેઘતાંડવ. જ્યાં મિત્રો જણાવી દીધું ગુજરાતમાં હવામાન સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તે અનુસાર આગામી 2 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્યમાં મિત્રો હજુ પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી જે છે તે યથાવત છે, કારણ કે એક સાથે 3 નવી સિસ્ટમ બની ગઈ છે. એક સિસ્ટમ મિત્રો અરબ સાગર ઉપરથી આવી રહી છે, બીજી સિસ્ટમ બંગાળની ખાડી અને ત્રીજી સિસ્ટમ ઉત્તરીય ભારતના વિસ્તારો તરફથી ગુજરાત ઉપર આગળ વધી રહી છે, જેને લઈને આગામી 1 જૂન આસપાસ ખાસ કરીને 31 મે અને 1 જૂન આસપાસ જે છે તે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી જે છે તે મિત્રો કરવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ દક્ષિણીય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ તોફાની પવન સાથેના વરસાદની આગાહી છે. સાથે જ 3 સિસ્ટમ એક સાથે સક્રિય થતા ગુજરાતમાં તોફાની મેઘ તાંડવ થવાની જે છે તે ખાસ કરીને ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેને લઈને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લે તો ખાસ કરીને હવે ગુજરાતમાં રહેતા દરેક નાગરિકોએ બધા પ્રૂફની અંદર ખાસ કાળજીપૂર્વક આ ફેરફારો કરવા પડશે. મિત્રો જણાવી દઈએ કે જો તમારી પાસે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જન્મ તારીખનો દાખલો છે તો ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે મિત્રો જે છે તે સરકાર જે છે ત્યાં દરેકે દરેક પ્રૂફની અંદર મોટા ફેરફારો કરાવી રહી છે. જન્મ તારીખના પ્રમાણપત્રને લઈને મિત્રો એક મૂંઝવતો જે પ્રશ્ન હતો તેનું સમાધાન મળી ગયું છે. આ દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે મિત્રો કહી દીધું છે કે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા સરકારી રેકર્ડમાં દર્શાવેલ જન્મ તારીખ હવે માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં. એટલે કે તમારી પાસે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ છે અને તેની અંદર જન્મ તારીખની જે માહિતી લખેલી છે તેને 100% સાચી માનવામાં આવશે નહીં. માત્ર જન્મ તારીખના દાખલામાં, જન્મના પ્રમાણપત્રમાં જે તારીખ નોંધેલી હશે તે જ તારીખ અને તે જ માહિતી સાચી ગણવામાં આવશે. તો જો મિત્રો તમારા આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સમાં કોઈ પણ જન્મ તારીખ હોય તે ગણવામાં આવશે નહીં, તેને સાચી ગણવામાં આવશે નહીં. માત્ર તમારા જન્મ તારીખનો દાખલો જે હશે તેમાં લખેલી તારીખ જ સાચી ગણવામાં આવશે. તો જો તમારા આધાર કાર્ડમાં કોઈ બીજી તારીખ હોય અને જન્મ તારીખના દાખલામાં પણ બીજી તારીખ હોય તો જન્મ તારીખના દાખલામાં જે તારીખ હોય તે મિત્રો તમારા બીજા પણ અન્ય જેટલા પણ દસ્તાવેજો અને પ્રૂફો હોય તેમાં કરાવી લેજો, જેથી મિત્રો જે છે તે સરળતા રહે.
ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો ખાસ કરીને ગુજરાતમાં શહેરીકરણની સમસ્યાઓ વધી રહી છે. જ્યાં મિત્રો તમે જાણતા હશો કે ગુજરાતમાં જે છે તે અત્યારે વિકાસ ડબલ સ્પીડે આગળ વધી રહ્યો છે, પરંતુ તેની સામે કેટલીક સમસ્યાઓ પણ આવી રહી છે. મોટા ભાગે મિત્રો ગામડાના જે વિસ્તારો છે તે હવે શહેર બની રહ્યા છે, તો તેના માટે અમુક બાજુ તો મિત્રો તમને ઘણા ફાયદા દેખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ એક મોટું નુકસાન પણ સાઈડ બાય સાઈડ થઈ રહ્યું છે. તેના માટે જ મોટી સમસ્યા સામે આવી છે. અત્યારે ગુજરાત એ દેશનું સમૃદ્ધ રાજ્ય ગણાય છે અને હવે ગુજરાતમાં શહેરીકરણનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. ખુદ મિત્રો રાજ્ય સરકારે વિકસિત બનેલા વધુ 9 શહેરોને મહાનગરનો દરજ્જો પણ આપ્યો હતો. ગામડાઓ અને શહેરી વચ્ચેનું મિત્રો જે અંતર જે છે તે હવે ઘણું ઘટતું જાય છે, કારણ કે ગામડા પણ શહેર જેવા વિકસિત હવે થઈ રહ્યા છે. પરંતુ તેની સામે મિત્રો શહેરી વિકાસ આયોજન તથા પાણી ટ્રાન્સપોર્ટાઇઝેશનની સહિતની ઘણી બધી સમસ્યાઓ સામે આવી છે. એટલે કે શહેરો તો બની રહ્યા છે, પરંતુ પાણી અને અન્ય મિત્રો ટ્રાફિક, આ બધી સમસ્યાઓ લગાતાર વધી રહી છે, જેને લઈને એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ જે છે તે હાલમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મિત્રો ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને સુપ્રત કરવામાં આવ્યો હતો અને આ મિત્રો ભવિષ્ય માટે એક મોટી સમસ્યા બની શકે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો ખાસ કરીને કોરોના કેસો વધી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે શું ફરી એકવાર 2020 કે 2021 જેવી કોરોનાની લહેર આવશે કે બધા ધંધા બંધ થશે, લોકડાઉન થશે? તો તેને લઈને મિત્રો મોટો સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. નિષ્ણાંતોનો એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, સર્વે સામે આવ્યો છે. નિષ્ણાંતોના કહેવા મુજબ મિત્રો 2020 જેવો કોરોનાનો ખતરો જે છે તે અત્યારે હાલમાં બિલકુલ નથી. એવું પણ નથી કે કોરોના ફરીથી ખૂબ ખતરનાક બની ગયો છે, કારણ કે અત્યારે જે આ કોવિડની નવી લહેર આવી છે, આ 2025 અંદર જે મિત્રો અત્યારે કેસો વધી રહ્યા છે તે માત્ર ને માત્ર એક ફ્લૂ જેવું છે. એટલે કે જે મિત્રો શરદી ઉધરસ તાવના જે વા આવતા હોય છે, જે મિત્રો ઋતુ પરિવર્તન થાય ત્યારે મિત્રો આ પ્રકારના રોગ જોવા મળતા હોય છે, તેવી રીતના હવે આ કોમન એક કોરોના ફ્લૂ જેવું છે મિત્રો, અને તે દર્દીઓમાં ગંભીર લક્ષણો પણ પેદા કરી રહ્યું નથી. એટલે કે જીવ જવા સુધીની મિત્રો વાત માત્ર 1000 કેસમાંથી એક દર્દીને જવા આવું થયું છે. બાકી મિત્રો કોઈ વધારે ખતરો નથી, પરંતુ હજુ પણ વૃદ્ધો, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ, અસ્થમા અને કેન્સર જેવા રોગોથી પીડિત જે લોકો છે તે હજુ પણ મિત્રો જોખમમાં છે. આવી સ્થિતિમાં આ લોકોએ ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, કારણ કે જે લોકો કેન્સરના દર્દમાં છે, ડાયાબિટીસ કે વૃદ્ધો છે, આવા લોકોને જો કોરોના થાય છે તો સ્થિતિ બગડી પણ શકે. બાકી મિત્રો લોકડાઉન લાદવામાં આવે તેવી હજી મિત્રો કોઈ પરિસ્થિતિ બની નથી, અને આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ બને તેવું દેખાઈ પણ રહ્યું નથી, જેથી આ પ્રકારની અફવાઓથી દૂર રહેવું. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ખાસ કરીને વર્ષ 2025 થી લોકોને મોટી રાહત મળી છે. લાઇટ બિલ ખાસ કરીને મિત્રો દરેક લોકોના હવે પછી ઓછા આવશે. ગુજરાતમાં મિત્રો જણાવી દઈએ તો તમામ ગ્રાહકો માટે ગુજરાત સરકારે મોટી ગિફ્ટ આપી દીધી હતી. વર્ષ 2025 ની શરૂઆતમાં જ આની જાહેરાત પણ થઈ ગઈ હતી. ગુજરાતીઓના માથા ઉપરથી મિત્રો ગુજરાત સરકારે મોટો બોજો હટાવવા જઈ રહી છે. ગુજરાતના 1.65 કરોડ ગ્રાહકોને લાઇટ બિલમાંથી રાહત આપવાનો સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણયથી મિત્રો તમારું પણ વીજળીનું બિલ ઘટી જવાનું છે, કારણ કે ઉર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ વીજળીમાં યુનિટ દીઠ 40 પૈસા ફ્યુઅલ સરચાર્જ ઘટાડવાની જાહેરાત કરી હતી, અને ત્યારબાદ આ મહિનેથી અને ગયા મહિનેથી જ ઘણા બધા લોકોના બિલ પણ ઓછા આવી રહ્યા છે. મિત્રો તમને આ બિલમાં રાહત મળી શકે ને જણાવી દેજો, અને આવતે મહિનેથી પણ મિત્રો જે છે તે લાઇટ બિલ જે છે તે ઓછા આવશે. ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં ઘટાડો કર્યો છે તેના કારણે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો ખાસ કરીને લોન માફીને લઈને મોટા સમાચાર. શા માટે લોકો અત્યારે લાખો કરોડોની લોનમાં ફસાઈ રહ્યા છે? મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો અત્યારે જે છે તે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે લોન માફી અને દેવા માફી, પરંતુ જાણવું જરૂરી છે કે શા માટે આખરે લોકો આ લાખો રૂપિયાના દેવા અને કર્જમાં ફસાઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો અત્યારે જે સમય બદલાઈ રહ્યો છે તેની સાથે લોકો પણ બદલાઈ રહ્યા છે. ભારતમાં પણ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલમાં ઘણો બધો બદલાવ આવ્યો છે. આજે જે છે તે મિત્રો મધ્યમ ક્લાસ એટલે કે મિડલ ક્લાસના લોકો અને ગરીબ લોકો પણ અમીરોની જેવી જિંદગી માંગે છે, અને તેટલા માટે જ મિત્રો લોકો જે છે તે હવે લોન ઉપર વસ્તુ લઈ રહ્યા છે, અને લોન ઉપર નાનામાં નાની વસ્તુ પણ મળી રહી છે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે મિત્રો લોકો જે છે તે અત્યારે ફર્નિચર, ગાડીઓ પણ અત્યારે લોન ઉપર લઈ રહ્યા છે, અને ત્યારબાદ મિત્રો ખાસ કરીને સ્થિતિ એટલી મજબૂત રહેતી નથી અને સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ જાય છે. ત્યારે આ લોન જે લીધેલી હોય છે તેને પૈસા પાછા માંગવા માટે જ્યારે લોકો પાસે પૈસા હોતા નથી, ત્યારે પહેલી લોન ચૂકવવા માટે લોકો બીજી લોન લઈ રહ્યા છે, અને આ બીજી લોન ચૂકવવા માટે જ્યારે મિત્રો પૈસા મળતા નથી ત્યારે લોકો જે છે તે પોતાના બાળકોને શિક્ષણમાંથી ઉઠાડી રહ્યા છે, પાછા ખેંચી રહ્યા છે અને ધંધે લગાડી રહ્યા છે, નોકરીઓ ઉપર લગાડી રહ્યા છે. એટલે કે મિત્રો આ મુખ્ય કારણ છે કે લોકો અત્યારે હાલ એક મુખ્ય કારણોમાંથી આ એક મોટું કારણ છે કે લોકો અત્યારે લોનમાં ફસાઈ રહ્યા છે. અને ત્યારબાદ મિત્રો લોન માફીની પણ માંગણીઓ જે છે તે ઘણા બધા ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. જો કે મિત્રો ખેડૂતોનું લોનમાં ફસાવાનું અલગ કારણ છે, ખેડૂતોને સારા ભાવ મળતા નથી, વર્ષ બરબાદ જાય છે, આ કારણોસર ખેડૂતો લોનમાં ફસાતા હોય છે.
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો મોદીજીએ મોટી બેઠક બોલાવી, જલસો, ખેડૂતો અને ગરીબો માટે મોટી ભેટો આપી. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને મોદીજીના કેન્દ્રીય સ્થાને જે છે તે આજરોજ મોટી બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી અને એમાં ખેડૂતો માટે બે સૌથી મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, જેનાથી ગુજરાત અને ભારતના ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને મોટો ફાયદો થશે. સૌથી પહેલી મિત્રો ભેટ કઈ આપવામાં આવી છે તેના વિશે વાત કરીએ તો ખાસ કરીને ખેડૂતોને સારા પાકના ભાવો આપવામાં આવશે, કારણ કે ખરીફ પાકોના MSP ની અંદર મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કેબિનેટ માર્કેટની મિત્રો વર્ષ 2025-26 માટે 14 જેટલા ખરીફ પાકો માટે MSP ના ભાવમાં વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે, એટલે કે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ સારા મળશે. સૌથી વધારે મિત્રો ખાસ કરીને નાઇજર સીસના મિત્રો 820 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ, રાગીના મિત્રો 596 રૂપિયા, કપાસના 589 અને તલના 580 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોને મિત્રો તેમના ખર્ચ ઉપર જે છે તે નફાકારક ભાવ આપવા માટે જે છે તે MSP માં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. બીજો સૌથી મોટો નિર્ણય મિત્રો એ બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે ખેડૂતોની લોનને લઈને. મિત્રો કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની યોજનાની મંજૂરી જે છે તે લંબાવી દેવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને લોન આપવામાં આવતી હોય છે. સરકારે મિત્રો KCC અંતર્ગત જે લોન મળે છે ખેડૂતોને તે 7% રાહત દરે 3 લાખ રૂપિયા સુધીની ટૂંકા ગાળાની લોન જે છે તે ખાસ કરીને લંબાવી દીધી છે અને ખેડૂતોને જે છે તે સમયસર ચૂકવણી ઉપર 3% વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવશે. એટલે કે ખેડૂતોને 3 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન જે છે તે પણ મોટા ભાગની કોઈ પણ ગેરંટી વગર જે છે તે આપવામાં આવશે. પહેલા પણ મળતી હતી અને તે આગળ પણ મળતી રહેશે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લે તો રેશન કાર્ડ ધારકો ખાસ ધ્યાન આપે, 1 જૂન 2025 થી રેશન મળવાનું બંધ થઈ જશે. જ્યાં મિત્રો ગુજરાત ખાસ કરીને ગુજરાત ફ્રેશ પ્રાઇસ શોપ્સ એન્ડ કેરોસીન લાયસન્સ હોલ્ડર એસોસિએશનની આજે મોટી બેઠક મળી હતી. આ બેઠકની અંદર મિત્રો સરકાર સામે વિવિધ પ્રશ્નો જે છે અને માગણીઓ છે તે ઊભી કરવામાં આવી. આ મુદ્દે જે છે તે મિત્રો 1 જૂનથી રાશનની દુકાનોમાં અનાજ વિતરણ ન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જ્યાં મિત્રો જે દુકાનદારો છે તે 1 જૂનથી અનાજ વિતરણ કરશે નહીં. રેશન કાર્ડ દુકાનદારોની આજે મહત્વની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં નિર્ણય લીધો છે રેશન કાર્ડ દુકાનદારોએ કે રાશન જે છે તે 1 જૂનથી આપવામાં આવશે નહીં. 1 જૂનથી રેશન કાર્ડ દુકાનધારકો જે છે તે નહીં કરે અનાજનું વિતરણ, તેવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિવિધ માગણી અને વિવિધ સરકાર સામે પ્રશ્નો સાથે મોટી બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં આ નિર્ણય જે છે તે લેવામાં આવ્યો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના આજના હવામાન સમાચાર જોઈ લે તો મિત્રો ખાસ કરીને આ વર્ષનું એટલે કે 2025નું ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર આસપાસ આજે ધીમું પડ્યું. જ્યાં મિત્રો ચોમાસું જે છે તે 10 થી 15 દિવસ વહેલું આ વખતે આવી રહ્યું હતું અને ખાસ કરીને ખૂબ જ વધારે સ્પીડથી આગળ પણ વધી રહ્યું હતું. તેની વચ્ચે સમાચારો આવી રહ્યા છે કે મહારાષ્ટ્રની આસપાસ જે છે તે આ ચોમાસું ધીમું પડ્યું છે, જેની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળશે. ગુજરાતમાં મિત્રો અત્યારથી જે છે તે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં ભારે વરસાદો પણ નોંધાયા છે. હવામાન વિભાગે અને આગાહીકારોના મતે મિત્રો આ વખતે ગુજરાતમાં વહેલું ચોમાસું બેસી જશે તેવા આદેશ છે. હવે મિત્રો આ મામલે ખાસ કરીને હવામાન નિષ્ણાંતો દ્વારા મોટી આગાહીઓ કરવામાં આવી છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે 8 થી લઈને 10 તારીખ સુધીમાં ગુજરાતમાં નૈઋત્યનું ચોમાસું બેસી જશે. એટલે કે 8 થી લઈને 10 તારીખ આસપાસ આગામી મહિનાની જૂન મહિનાની 8 થી 10 તારીખ આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસાનો પહેલો વરસાદ જોવા મળશે, જે સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં જોવા મળશે. ત્યારબાદ ચોમાસું ધીમે ધીમે આગળ વધશે. ત્યારબાદ મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ સુધી પહોંચશે અને ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાત સુધી પહોંચશે. એમ ધીમે ધીમે આગળ વધતું જશે. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસાનું સંપૂર્ણ મિત્રો ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી ગયું હશે તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. નકશા આધારે મિત્રો તમને વાત કરીએ તો ખેડૂતોને વાવણીમાં ઉતાવળ ના કરવી જોઈએ. ચોમાસાના સારા પ્રારંભ બાદ નબળું પડશે, એટલે કે ચોમાસું આગળ તો ફૂલ સ્પીડે વધી રહ્યું છે, પરંતુ આગળ જઈને ચોમાસું નબળું પડવાનું છે, જેથી વાવણીમાં ઉતાવળ ના કરવી. બીજા નંબરે મિત્રો જણાવી દઈએ તો 12 દિવસ ચોમાસું આ વખતે વહેલું ચાલી રહ્યું છે, કારણ કે કેરળમાં મિત્રો જે છે આ વખતે 9 દિવસ ચોમાસું વહેલું બેઠું છે અને ગુજરાતમાં પણ 10 દિવસ વહેલું બેસવાના આસાર દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો ખાસ કરીને બેંક ખાતા ધારકો ધ્યાન આપે. બેંક જે છે તે મિત્રો હવે મોટી રજા પાડશે. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. જૂન મહિનાની શરૂઆત હવે થવાની છે. જૂન મહિનાની અંદર બેંકો જે છે તે ઘણા બધા દિવસ બંધ રહેવાના છે. નવો મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે ત્યારે મિત્રો જણાવી દઈએ જૂન મહિનામાં બેંક સંબંધિત જો તમારા કામકાજ હોય તો પતાવટ એટલે કે મિત્રો આ કામકાજ પતાવવામાં ઉતાવળ રાખવી પડશે. જૂન 2025 ની અંદર મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને 5 રવિવાર આવવાના છે. 1 તારીખે જ પહેલો રવિવાર આવી જશે.
જ્યારે મિત્રો બેંકો જે છે તે બંધ રહેશે. આની સાથે સાથે મિત્રો ઘણા બધા તહેવારો પણ આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને બકરી ઈદ, રથયાત્રા જેવા તહેવારો આવી રહ્યા છે અને બીજા અને શનિવારે પણ બેંકો બંધ રહેશે. તો આમ મિત્રો ટોટલ 12 થી લઈને 13 રજાઓ જે છે તે જૂન મહિનામાં આવી રહી છે. તો જો તમારું કોઈ બેંકને લગતું કામ હોય તો રજા યાદી જોઈને જજો, જેથી તમારે ધક્કો ના થાય. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ખાસ કરીને આધાર કાર્ડ ઉપર મળશે 50,000 રૂપિયા સુધીની સહાય. જો મિત્રો તમે પણ ખાસ કરીને આધાર કાર્ડ ધરાવો છો તો આધાર કાર્ડ ઉપર જે છે તે હવે કોઈ પણ પ્રકારની ગેરંટી વગર 50,000 રૂપિયાની લોન આપવામાં આવશે. હાલમાં મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને આ યોજનાનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના. આ મિત્રો જે ખાસ કરીને સ્વનિધિ યોજના છે તે અંતર્ગત 50,000 રૂપિયા સુધીની લોન જે છે તે આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ નાના વેપારીઓ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર છે, એટલે કે ખાસ કરીને કોઈ મજૂર હોય કે કોઈ પણ શહેરી વિક્રેતા હોય, કોઈ ફળ ઇત્યાદિ શાકભાજીની દુકાનદાર હોય કે કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાન તમારે જો કરવી હોય, આવા નાના મોટા કોઈ પણ વ્યવસાય અથવા ધંધા તમારે શરૂ કરવા માંગતા હોય, ખોલવા માંગતા હોય, તો તેના માટે જો તમારી પાસે મૂડી એટલે કે રકમ ના હોય તો તેના માટે 50,000 રૂપિયા સુધીની સહાય જે છે તે પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે. તો તમે પણ યોગ્ય ડોક્યુમેન્ટ સાથે આ યોજનામાં અરજી કરીને રાહત મેળવી શકો.